किसान पिछले कई दिनों तो लगातार खेती कानूनों के खिलाफ संघर्ष करते नज़र आ रहे हैं। उत्थे ही ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां भी किसानों के हक दे विच समर्थन करदियां होइयां नज़र आ रही ने। असीं अज खड़े हाँ श्री फतेहगढ़ साहब के सरहंद जीटी रोड के उत्ते। यह दिल्ली अमृतसर नैशनल वे है जिथे वड्डी गिनती दे विच किसान जिहड़े ने रोस प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। तो कांग्रेस के वल्लों किसानों के हक दे विच समर्थन किया गया है। सो तस्वीरां दे विच देख सकते हो तुसीं कि किस तरह किसान ने जिहड़े वो वड्डी गिनती दे विच रोड जाम किया हुआ, क्योंकि अज किसानों के वल्लों जिहड़ा भारत बंद का सद्दे का ऐलान किया गया सीगा। सो तस्वीरां भी देख सकते हो तुसीं कि श्री फतेहगढ़ साहब के विधायक कुलजीत सिंह नागरा इत्थे किसानों के समर्थन दे विच पहुंचे हुए हैं। तो वड्डी गिनती दे विच कांग्रेस आगू भी किसानों के समर्थन दे विच पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्थे ही किसान लगातार केंद्र तो एको मंग करते नज़र आ रहे हैं कि 3 खेती कानून ने जिहड़े वो रद्द होने चाहिए ने। तो उस तरह किसानों के वालों लगातार केंद्र नाल मीटिंगां भी कीतियां जा रही हैं, पर कोई भी सिट्टा निकल के जिहड़ा सामने नहीं आ रहा। तो इस दे चलदे 9 दसंबर नूं किसानों के नाल केंद्र की मीटिंग जिहड़ी तय हुई सी, पर उसके चलदे 8 दसंबर नूं किसानों वालों भारत बंद के सद्दे का ऐलान किया गया सी, जिस नूं कि वड्डी गिनती दे विच किसानों नूं समर्थन मिलता नज़र आ रहा है। ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्ग ने जिहड़े वो किसानों का समर्थन करते नज़र आ रहे हैं। उत्थे ही सरहंद जीटी रोड के उत्ते तुसीं देख सकते हो कि वड्डी गिनती दे विच जिहड़े किसान ने अपनियां हकी मंगां नूं लैके डटे हुए हैं। तो श्री फतेहगढ़ साहब के विधायक कुलजीत सिंह नागरा ते सरहंद मार्केट कमेटी के चेयरमैन गुलशन राय बॉबी जी भी इस समर्थन के विच डटे हुए हैं। साडे नाल कुलजीत सिंह नागरा ने इन्हां दे नाल गलबात करनी चाहांगे। नागरा साहब, लगातार केंद्र के नाल मीटिंगां किसानों दीयां हो रही ने, कोई सिट्टा निकल के सामने नहीं आ रहा। अज भारत बंद का ऐलान किया गया, तुहाडे वल्लों समर्थन किया गया, की कहना चाहुंदे हो? मैं ये महसूस करदा कि जिहड़ा ये भारत बंद का ऐलान जिहड़ा हैगा आ बीजेपी की केंद्र की जिहड़ी हिटलर सरकार है उहदा जिहड़ा एक रवैया आ अज लोगों के प्रति, देश के प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, व्यापारियों के प्रति, आड़तियों के प्रति वो बड़ा निंदनयोग है। और बावजूद एडे वड्डे अंदोलन दे, जन अंदोलन दे जिहदे विच कि हर वर्ग जिहड़ा आ वो अपना जिहड़ा है उन्होंने कहा है सरकार नूं कि तुसीं अपने ये काले कानून जिहड़े हैगे ने इन्हां नूं वापस लै लो, ताकि जिहड़ा जदों जिन्हां वास्ते तुसीं कानून बनाउणा चाहुंदे हो जदों वो ही नहीं चाहुंदे कि साडे लई ये कानून चाहीदा सानूं, ते फिर तुसीं काहदे वास्ते लगे हो? तुसीं तुहानूं एडा की कारपोरेट घराणिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ कि वो आके सड़कों पर बैठे, किसी का दिल नहीं करता कि वो अपने व्यापारक अदारे बंद करे, किसी का दिल नहीं करता कि वो आके सरकार जिहड़ी हैगी है, चलो चुनी हुई सरकार कोई भी है, उसके खिलाफ आके अपना रोष प्रदर्शन करे। ये किसी का वो नहीं गा। पर जदों लोगों नूं कोई होर रस्ता नहीं लभदा तो फिर इस रस्ते के उत्ते आया जाता, क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके दे नाल एक रोस करन दा तरीका आ। और बीजेपी की सरकार नूं, मोदी नूं, अमित शाह नूं और उन्हां दी सारी पार्टी नूं ये गल नूं समझ लेना चाहिए कि लोगों के सेंटीमेंट जिहड़े हैगे ने वो इहदे खिलाफ ने। नागरा साहब, खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मानते हैं कि इन्हां बिलों के कोई त्रुटियां हैगियां ने। तुहानूं की लगता है कि पर प्रधानमंत्री फैसला नहीं लै रहे जां उपरों जिहड़े कारपोरेट घराणे नूं फैसला लैण नहीं दे रहे उन्हां नूं? देखो, गल ये प्रॉब्लम इत्थे ये नहीं गी त्रुटियां दे समझते हुए भी प्रॉब्लम इन्हां दी वक्खरी है, क्योंकि जदों बीजेपी की सरकार 2014 ते 2019 दे विच बनी सी, इन्हां कारपोरेट घराणिਆਂ ने वड्डी मदद हज़ारां करोड़ां रुपइयां की मदद इन्हां दी कीती सी। सारी दुनिया जानती है कि मोदी साहब जहाज़ किहदा वरतदे सीगे, इन्हां दी जिहड़ी पिछे सारी जिहड़ियां रैलियां दे खर्चे कौन झੱਲਦਾ सीगा। ये सारे जिहड़े गुजरात दे विच जिहड़े कारपोरेट घराणे खास तौर ते गुजरात वाले ने, उन्हां घराणिਆਂ ने एक अपनी किट्टी बना के इन्हां नाल फैसला किया सी। ये इकल्ला ये फैसला नहीं सी कीता, उन्होंने कहा सीगा कि खेती जिहड़े लैंड एक्विजिशन बिल है उन्हां च भी सोध करोगे, इन्होंने गुजरात च कीती। उन्होंने कहा सीगा कि जिहड़ा ये तेल है, जिहड़ा तेल है और तेल दे उत्ते की हुंदा सीगा कि जदों इंटरनेशनल मार्केट च तेल वधदा सी ते उदों तेल दीयां कीमतां मतलब जिहड़ियां सी भारत दे विच उदों उन्नियां नहीं सी वधदियां, उहदे सबसिडी सरकार पाउंदी सी उहदे विच। ते उहदे नाल की होया सी, रिलायंस दे जिहड़े तकरीबन 18-20 हज़ार
ਪੰਪ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਔਰ ਤੇ HP ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਡੀਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਡੀਲ ਦੇਖ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਫਲਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਫਲਾਣੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਵਲਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਵਲਕਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, BJP ਦਾ ਜੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇ 3 ਵਕਤ ਦੀ, ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ BJP ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 2000 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 500 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਨੇ 'ਚ ਹੀ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 10% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵੇ। ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਪੁੱਛੋ, ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਹੰਸਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਸੱਦੋ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ? ਮੰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਆ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ UP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ TV 18 ਕਿਹਦਾ ਆ? ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ? ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਝੁਕ ਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਕਢਾ ਲੇ, ਝੁਕਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।
ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, NB ਨਿਊਜ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।